सतनाम श्री वाहेगुरु सतनाम श्री वाहेगुरु तेरे कबन कबन गुण कह कह गावा गावा तू साहिब गुणी तुमरी मेहमान बरन ना सको तू ठाकुर ऊंच भगवाना तू ठाकुर ऊंच भगवान आनंद गुणी निदान गुरु गरीब निवाज जियो बोलना जी सतनाम श्री वाहेगुरु वाहेगुरु सत संगत दे विच आके जो बेंद सुरत टिका के सत संगत दे विच आके जो बेंद सुरत टिका के सुन दे तेरी बाणी बह के सुन दे तेरी बाणी बह के चुप चपीते जो सोई कड़ी सुहावी संगत विच बीते जो सोई कड़ी सुहावी संगत विच बीते जो
दूरों नेड़ों चल के जो भी दर ते आया ਏ आके जिस भी चरना दे विच सीस झुकाया ਏ दूरों नेड़ों चल के जो भी दर ते आया ਏ आके जिस भी चरना दे विच सीस झुकाया ਏ कदम कदम होवे सफला कदम कदम होवे सफला आण दीदारे कीते जो सोई कड़ी सुहावी ਏ संगत विच बीते जो सोई कड़ी सुहावी ਏ संगत विच बीते जो ਫੇਰ ਨੇ ਪੱਖਾ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਜੋ ਢੋਂਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ करके मने कागर सुन दे जो गुरबाणी नू ਹਾਂ ਫੇਰ ਨੇ ਪੱਖਾ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਜੋ ਢੋਂਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ करके मने कागर सुन दे जो गुरबाणी नू ਲੇਖੇ ਲੱਗਣ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗਣ ਕੰਮ ਸਾਰੇ सरबत लई कीते जो सोई कड़ी सुहावी ਏ संगत विच बीते जो सोई कड़ी सुहावी ਏ संगत विच बीते जो ਨਦਰ ਮਿਹਰ ਦੀ ਕਰਕੇ ਤੈ ਕਹੀਂ ਪਾਪੀ ਤਾਰ ਦਿੱਤੇ रस्ते सिद्धे पा गईयां ते कर उपकार दिते ਨਦਰ ਮਿਹਰ ਦੀ ਕਰਕੇ ਤੈ ਕਹੀਂ ਪਾਪੀ ਤਾਰ ਦਿੱਤੇ रस्ते सिद्धे पा गईयां ते कर उपकार दिते ਮਨਮੁਖ ਜਨਮ ਕੇ ਹਾਰ ਚੱਲੇ ਮਨਮੁਖ ਜਨਮ ਕੇ ਹਾਰ ਚੱਲੇ गुरमुख ने जीते जो सोई कड़ी सुहावी ਏ संगत विच बीते जो सोई कड़ी सुहावी ਏ संगत विच बीते जो ਠੱਗ ਵੀ ਸੱਜਣ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੀ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨੇ रक्ष भी बनाए देवते नाम दी रंगत ने ਹਾਂ ਠੱਗ ਵੀ ਸੱਜਣ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੀ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨੇ रक्ष भी बनाए देवते नाम दी रंगत ने ਖੈਰ ਵਰਗੇ ਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਖੈਰ ਵਰਗੇ तार दिते कई बेपर दीते जो सोई कड़ी सुहावी ਏ संगत विच बीते जो सोई कड़ी सुहावी ਏ संगत विच बीते जो सोई कड़ी सुहावी ਏ संगत विच बीते जो मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान।
जी सगल को दे दान तू काहे डोले प्राणियां तुद राखेगा सिरजनहार। जिन पैदाइश तू किया सोई दे आधार। जिन उपाई मेदनी सोई करदा सार। घट घट मालिक दिलां का सच्चा परवदगार। कुदरत कीम ना जानिए वड्डा बेपरवाहो। कर बंदे तू बंदगी जिचर घट में साहो। तू समरथ अकथ अगोचर जियो पिंड तेरी रास। रहम तेरी सुख पाया सदा नानक की अरदास। हाजरा हजूर जहरा जहूर सर्व कला भरपूर। नाम बाणी के बोहित कल जुग के जहाज हल्त पलत के राखे सरवरे कायनात। चवर छतर तख्त दे मालिक गुरगद्दी ते विराजमान सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की निੱਘੀ गोद का आनंद मान रही समुची साध संगत जीओ। आओ कोई विचार शुरू करने तो पहला मेरे बाजां वाले शहनशाह कलगीधर पातशाह सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज उस मर्द अगंबड़े सतगुर की बख्शिश फतेह की सांझ पाउण का यतन करिए ताकि तुहाडी ते साडी हाजरी मेरे सतगुर के चरणों के विच प्रवान हो जाए। तुहाडी ते साडी आपस दे विच सांझ बन जावे। प्यारिओ जदों असीं फतेह दी सांझ पाउंदे हां 2 वार वाहिगुरू नाम दा सिमरन हो जाया करदा है। जिहड़ा मनुख वाहिगुरू दे सिमरन दे विच मन नूं जोड़दा है सतगुरु उहदे ते अपार बख्शिश किरपा रहमत करदे ने। उहदे दुखां दा नाश हुंदा है सुखां दा प्रकाश हुंदा है। उहदियां शुभ मनोकामनावां भावनावां पूरीआं हुंदियां ने। परमात्मा इन्नी बख्शिश करते हैं कि उस मनुख का आउण ते जाण दा चक्कर 84 का चक्कर खत्म हो जाता है। जिहड़ा मन नूं वाहिगुरू शब्द दे विच जोड़ लैंदा है मन की बिरती एकागर करके परमात्मा दे सिमरन विच जुड़ जाता है। तां ही तां पंजाबी दा विद्वान बहुत सुंदर लिखदा है। वो कहंदा वाहिगुरू आख्या मुख पवित्र। वाहिगुरू आख्या साफ चरित्र। वाहिगुरू आख्या बैरी मित्र। वाहिगुरू आख्या सब दुख तित्र। फतेह दे बारे विच पंजाबी दा विद्वान बहुत सुंदर लिखदा है। वो कहंदा जिहदी रग विच फतेह ओदी जग विच फतेह। जिहदी जबान विच फतेह ओदी मैदान विच फतेह। जिहदे बुल्लां विच फतेह ओदी कुल्लां विच फतेह। जिहड़ा बुलाउंदा है ढिल्ली फतेह ओनू कदे नहीं मिली फतेह। जिहड़ा फतेह बुलाउंदा है गज के ओनू मिलदी है फतेह। भज के बैठो जी सज के आखो जी गज के। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। प्यारिओ सतगुर दी बाणी दा फरमान है मन साचा मुख साचा सोए अवर न पेखै एक किस बिन कोय। नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होई। हम संतन की रेण प्यारे हम संतन की शरणा। संत हमारी ओट सताणी संत हमारा गहना दे महान वाकां अनुसार समुचियां संगतां। पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी सतगुरु नानक देव जी महाराज दे घर दे पूर्ण गुरसिख धन धन बाबा बुड्ढा जी पूजन योग शख्सियत तिन्हां दा सालाना जोड़ मेला मनाउंदियां समुचियां संगतां नूं सतगुर ने उद्दम उपराला बख्शिया। रात्रि दे दीवान सजे ने सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दी छत्र छाया दे हेठ समुचियां संगतां सतगुर दी गोद दा निग माण रहे हो। सतगुर दी गोद दे विच बैठ के सतगुर दा इतिहास सतगुर दी बाणी गुरमत विचारां नूं सरवण करके अपने इन्हां श्वासां नूं इस मिले होए समय नूं सफला कर रहे हो। गुरु प्यारिओ कुछ पल कुछ समा दास दे जथे नूं आप संगतां दी सेवा दे लई तुहाडे नगर दे विच पहली वार दास दे जथे नूं आप संगतां दे दर्शन दीदारे करन दा आप संगतां दे जोड़े झाड़न दा इक सुभाग समा प्राप्त होया। आओ गुरु प्यारिओ इस मिले होए समय दा लाहा लईए। इन्हां मिलियां होईयां घड़ियां दा लाहा लईए क्योंकि रज़ेवियां भरी जिंदगी दे विचों इह पल कड्डे ने रात्रि दी नींद त्यागी है। सतगुर दे चरनां दे विच बैठ के हाजरियां लगवाउणियां इह समां साडा सफल हो जावे। इहदे विचों कोई पल व्यर्थ ना चला जावे। इस करके गुरु प्यारिओ असीं इन्हां घड़ियां दा लाहा लेना। सतगुर दी बाणी दा फरमान है बड़ भागी हर संगत पावै भागहीन भ्रम चोटां खावै। बिन भागां सतसंग न लभै बिन संगत मैल परिचे जियो। बड़े वड्डे भागां दे नाल सतसंग दीयां घड़ियां प्राप्त होईयां। ते प्यारिओ फिर सत दी संगत दा साडे ते अफैक्ट की है असर की हुंदा है। मेरे सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी अंदर फरमान करते ने मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सूके कास्ट हरिया। सतगुरु कहते ने कि सत दी संगत करन वाला मनुख तर जाता है।
ਕਿਵੇਂ ਧਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਔੜ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਦਰਖਤ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਰਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹ ਦਰਖਤ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੱਤੀਆਂ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਕਰੂੰਬਲਾ ਫੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਨ ਹੈ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰੁੱਠਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੱਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਰਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਭਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਜਥੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲੈਣ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦੇਹੋ ਅਸੀਸ, ਝੁਕਾਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੀਸ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਖੜ ਦੇ ਸੁਰਮਾ ਸਹੇ ਰਗੜੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਨੈਣਾ ਦੀ ਜੋਤ ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ, ਆਪਣੀ ਡੱਬ ਚੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ, ਸਬਰ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਜੋ ਸਾਧ ਰੱਖੇ, ਉਹਨੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਕਲ ਸਿਖਾਵਣੀ ਕੀ, ਮੂਰਖ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਸਾਦ ਰੱਖੇ, ਖਿੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੰਛੀਆ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗੂ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਬਿਰਲੇ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ, ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਮੈਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ। ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਹੈ ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਦਾਸਤਾਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਚੌਥੀ ਜੋਤ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਕੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲੇ ਕਰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਸੁਭਾਏ ਮਾਨ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ, ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਝੋਲੀਆਂ ਅੱਡ ਕੇ ਦਾਤਾਂ ਮੰਗਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ
ਧੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਾਂਘ ਬੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਬੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੌਲਤ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਔਰਤ ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਵਾਂ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਤ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਬੁੱਢਿਆ ਤੈਥੋਂ ਓਲੇ ਨਾ ਹੋਸਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ। 8 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, 5 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਤਿਲਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ 6 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇੰਨੀ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਰਾਮਸਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਕੀਤੀ। ਐਡੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੋ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ, ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਖੋਲੋ ਗ੍ਰੰਥ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਨੇ ਸਭ ਪੰਥ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਵੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰਾ ਪੰਥ ਸੁਣ ਲਵੇ। ਏਡੀ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ। ਇਸ ਦਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦਾਤਾਂ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਨੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੌਲਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਗੀਰਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੌਲਤਾਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਦਾਤਾਂ ਮੰਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਸ ਦਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਮੰਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗੋ। ਜੋ ਵੀ ਮੰਗੋਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਰੁੱਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਿਆਲ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਮੰਗੋਗੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦਾਤਾ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਝੋਲੀ ਫਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌਲਤਾਂ ਪਾ ਦਿਓ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਪਰ ਦਾਤਾ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਐਸੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ, ਕਿਸੇ ਦਾਤ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਸਾਰੀ ਦਾਤ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕੁਝ ਮੰਗੋ। ਕਹਿੰਦੇ, ਦਾਤਾ ਜੇ ਤਰੁੱਠੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਕਦੇ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ, ਕਦੋਂ ਆਓਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਹੋਵੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਸੰਗਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਵੇਗੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ 50 ਬੰਦੇ ਹੋਣ, 40 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, 25 30 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਵੱਧ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦਾਤਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 50 60 ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਸਕਾਂ। ਦਾਤਾ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੁੱਖਾ ਮਿੱਸਾ ਸਰਿਆ ਪੁੱਜਿਆ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੰਗੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌਲਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਦੌਲਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਤੂੰ ਦਾਤਾਂ ਵੰਡਦਾ ਨਹੀਂ ਥੱਕੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਤਰੁੱਠੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ, ਦਾਤਾ ਜਰੂਰ ਆਇਓ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲਿਆ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ, ਸੱਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਅੱਠਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ, ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। 1664 ਈਸਵੀ
सतगुरु तेग बहादुर जी महाराज बकाले की धरती ते जिन्हां नूं मक्खण छल बाणी ने प्रगट किया, गुरगद्दी ते विराजमान होए, वख-वख थावां ते जाके उन्हां ने संगतां नूं उतारिया। गुरु प्यारिओ गुरसिੱਖੀ दा प्रचार किया, गुरु दे नाल जोड़िया, वहमां भरमां चों संगतां नूं कढिया। एक दिन दा जिक्र मेरे सतगुरु मालवे की धरती ते प्रचार करते हुए 9वें पातशाह मालवे की धरती ते पहुंचे ने। उस नगर दे विच जिस नगर तो चल के बजुर्ग आया सी, ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਅੱਲੋ ਅਰਖ। ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜ਼ਗੀਰਾਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਗੀਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪੈ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਡੇਰਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸਮੇਤ। ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਚੱਲ ਕੇ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਦਾਤਾ ਆਓ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਏ ਹੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਏ ਹੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਏ ਹੀ ਤੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨ। ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ। ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਬਣਿਆ ਅੱਜ, ਪਰ ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਫੌਜਦਾਰ ਬਣਿਆ ਸਰਹੰਦ ਦਾ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਇਹ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਫਿਰਕੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਫਿਰਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ। ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ, ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਉਸਦਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 4 ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਅਮੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਚੌਧਰ ਹੈ, ਠਾਠ ਬਾਠ ਹੈ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ, ਬੜੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਆਪ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਾਗਰ ਖੂਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਇਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਜੋ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪੱਠਾ ਚਾਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਟੋਡਰਮਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਪਰਾਤ ਭਰੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਭੇਟਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਦਾਤਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭੇਟਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਟੋਡਰਮਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੋਹਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੋਹਰਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਨੇ ਟੋਡਰਮਲ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਦੌਲਤ ਬੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਮੋਹਰਾਂ ਹੋਰ ਲਿਆ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਆਵੇਗਾ ਮੋਹਰਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਮੋਹਰਾਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਆਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਉਂ ਕਹਿਣ ਕਰਿਆ।
के समा जदों आया मोरा ले संभाल साडियां। हंस के असी अपनाए लैनिया ने दूड़ चोड़ियां तेनू भेद वाली गल समझाए। तेरिया सुगातां जिन्नियां हंस हंस के असी अपनाए लैनिया ने दूड़ चोड़ियां तेनू भेद वाली गल समझाए। सेवा तेरी मंजूर है मंजूर है सेवा तेरी मंजूर है जो तू शरता ना कर्म कमाया मोरा ले संभाल साडियां। संगतां दी सेवा करी जोयो तो लगने ने भाग न्यारे तोड़ तेनू रहे कोई ना तेरे परे रहन सदा ही भंडारे। संगतां दी सेवा करी जोयो तो लगने ने भाग न्यारे तोड़ तेनू सदा ही भंडारे। अमृत बेले उठ के अमृत बेले उठ के जेड़ा सानू इशनान कराया मोरा ले संभाल साडियां। संगतां दी सेवा कर जोयो हो कखां तो लखां दा हो जावे उसनू ना काटा कोई भी जेड़ा गुण परमात्मा दे गावे। संगतां दी सेवा कर जोयो हो कखां तो लखां दा हो जावे उसनू ना काटा कोई भी जेड़ा गुण परमात्मा दे गावे। घोड़ा साडा खुश हो गया घोड़ा साडा खुश हो गया एनू दाना पट्ठा आप तू खवाया मोरा ले संभाल साडियां।
नाम तेरा मोरा दी तरह वेखी दुनिया ते असी चमकाउणा। गुरजीत बलविंदर करे जस परे दरबारी तेरा गाना। नाम तेरा मोरा दी तरह वेखी दुनिया ते असी चमकाउणा। गुरजीत बलविंदर करे जस परे दरबारी तेरा गाना। स्वरूप गड़े आना लिखदा लिखदा स्वरूप गड़े आना लिखदा टोडर मल नू गुरा ने बड़ियाया। मोरा ले संभाल साडियां असी लवांगे समा जदों आया। मोरा ले संभाल साडियां असी लवांगे समा जदों आया। मोरा ले संभाल साडियां। ਮੋਹਰਾਂ ਲੈ ਸੰਭਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ। ਆਪਾਂ ਦਾਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਦੇ ਕੋਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਐਂਡ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਕੁਝ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆਪ ਰੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮਦਾਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹਰਮਦਾਨ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ ਕਰਨ। ਗੁਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਜੇ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਇਹ ਮੋਹਰਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ, ਥੋੜੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਾਸਤਾਂ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਸਰਸਾ ਤੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਹੈ ਇਸ ਪਾਰ ਤੇ ਮੰਜ਼ਲ ਹੈ ਉਸ ਪਾਰ, ਬੇੜੀ ਤੇ ਚੱਪੂ ਮਹਾਣਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਦਾਦੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਇਆ ਕਰ ਦੱਸੋ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਲਾਣਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਤੀਰਾਂ ਤੇ ਤੇਗਾਂ ਨਾਲ ਰਹੇ ਸੀ ਖਡਾਉਂਦੇ, ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਚੋਪਾ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਨਾ ਵੀਰਾ ਅਜੀਤ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਿੰਦਾ ਜੁਝਾਰ ਹੈ, ਮਾਂ ਜੀ ਪਿਤਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਬੜੀ ਕਾਲੀ ਤੁਰਦਾ ਏ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬ ਰੋਲਾ, ਇਸ ਸਰਸਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਸਮਾਣਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਪਰਾਗਾ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਭੋਰਾ ਮਾਂ ਖਾਣਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਫਿਸਦੇ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਛਾਲੇ, ਥੱਕਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਨੀਂਦ ਨੇ ਲੈ ਆਂਦੀ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਲਾਲੀ, ਸੌਵਾਂਗੇ ਲੈ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਸਰਾਣਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਮਿੱਠੀ ਲੋਰੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਚੀਚੋਂ, ਵੱਡੀ ਬੇਬੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਹੰਮਾ ਵਾਂਗ ਤੁਰਦਾ ਸੀ ਹਾਥੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ, ਛੱਡੋ ਕਾਠੀ ਨੀਲਾ ਅਲਾਣਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਮੋਰਿਓਂ ਹਨੇਰੀ ਤੇ ਪਿੱਛਿਓਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੇ ਉੱਡ ਕੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ, 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਤ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਸ ਦਾਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਗੰਗੂ ਰਸੋਈਏ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੰਗੂ ਰਸੋਈਏ ਦਾ ਮਨ ਬੇਈਮਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਮਰਿੰਡੇ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਮਾਨੀ ਖਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦੀ ਮੋਹਰਾਂ ਵਾਲੀ ਖੁਰਜੀ ਖੁਦ ਚਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੇ ਗੰਗਿਆ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪਾਉਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਵਿਪਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੰਗੂ ਨਹੀਂ ਟਲਿਆ। ਜਾਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਮਾਨੀ ਖਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਆਏ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਮਰਿੰਡੇ ਥਾਣੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਕੋਤਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ, ਪਰ ਬੇੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਮੇਚ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀਆਂ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਵੀ ਗੁੱਟ ਏਡੇ ਮੋਟੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੇਚ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਥ ਕੜੀ ਹੁੰਦੀ। ਰੱਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਗਏ ਨੇ ਗੁੱਟ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਰੱਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ।
ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਮਰਿੰਡੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਪਟਕਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਪਟਕਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਇਹਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਨਾਮ ਪਾਉਣੇ ਸੀ, ਬੜਾ ਚਾਅ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਲਾਲ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਤਿਲਮਲਾ ਉੱਠਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਗੱਡੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਇਸ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਤਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। 11 ਪੋਹ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਵੱਡਾ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਛੋਟੀ ਬਾਰੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜੁੱਤੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਸ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੰਘੇ ਹੈ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ। ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਸੜ ਬਲ ਕੇ ਕੋਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਤੋੜਦਿਆਂ, ਇਸ ਸਨਾਟੇ ਨੂੰ ਤੋੜਦਿਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਓਏ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਓ, ਓਏ ਜਰਾ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋ। ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਵੜਨ ਲੱਗੀ ਹਵਾ ਵੀ ਅੱਲਾਹੂ ਅਕਬਰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਥੇ ਪੱਤਾ ਵੀ ਝੂਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਥੇ ਚਿੜੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਜੁਰਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੈਕਾਰੇ ਛੱਡਣ ਦੀ? ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਵਰਸ਼, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਗਰਜਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ, ਤੂੰ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ ਓਏ, ਤੇਰਾ ਬਾਹ ਕਿਸੇ ਗਿੱਦੜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਓਏ, ਤੇਰਾ ਬਾਹ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆ, ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਧੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਜਾਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਟੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਝੁਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸੂਬੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਉਮਰ ਤਸੀਹੇ ਸਹਿਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਓ ਮੇਰੇ ਦੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਮਕੌਰ ਪਹੁੰਚਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਜਿਆ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਢਾਹ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਢਾਹ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਦੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ, ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਲ ਮਨਾਰੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਗਰਜਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਮੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹਾਂ, ਸ਼ੇਰ ਸੂਬੇ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬੈਰੀ ਦਲ ਕੰਬਣ। ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਦਲੇਰ ਸੂਬੇ, ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ। ਬਹੁਤੇ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਹੇਰ ਫੇਰ ਸੂਬੇ, ਜੇਕਰ ਗਿੱਦੜ ਹੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਊ ਹਨੇਰ ਸੂਬੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਦੌਲਤ ਮਰੱਬਿਆਂ ਦੀ, ਆਏ ਮੋਹ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਢੇਰ ਸੂਬੇ। ਹੁਸਨ ਪਰੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਡੁਲਾ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਵਾਂਗ ਸੁਮੇਰ ਸੂਬੇ। ਭਾਵੇਂ ਚਾੜ ਸੂਲੀ ਪੁੱਠੀ ਖੱਲ ਲਾ ਦੇ, ਕਾਨੂੰ ਲਾਂਵਦਾ ਪਿਆਏ ਦੇਰ ਸੂਬੇ। ਦਿਲਬਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣਾ, ਮੁਰ ਆਵਣਾ ਨਹੀਂ ਦੂਜੀ ਬੇਰ ਸੂਬੇ।
ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਸੜ ਬਲ ਕੇ ਕੋਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਮੌਤ ਤੇ ਅਟਲ ਸਚਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ। ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਜੀਏ, ਜੋ ਅਣਹੋਣੀ ਹੋਏ, ਇਹ ਮਾਰਗ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਆਖਰਕਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੌਤ ਨੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜਿਨ ਦੀਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਾਠ ਹੀ ਮੌਤ ਦਾ ਪੜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੀਤ ਹੀ ਮੌਤ ਦੇ ਗਾਏ, ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਜਨਮ ਹੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਨਾ ਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ। ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਨਾ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਨਾ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾਉਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੇਪ ਤਲਾਈ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ ਸਿਪਾਹੀ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ। ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਪਹਿਰਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਪੋਹ ਮਾਘ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਨੇ ਠੰਡੀਆਂ। ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ, ਜਿੱਥੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਕੱਟਣ ਲਈ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਫੱਕਣ ਲਈ ਬੈਠਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਦੀ ਦਾ ਕੰਢਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਤੇ ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੇ ਦੁਪਹਿਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਪੋਹ ਮਾਘ ਦੀਆਂ ਸਰਦੀ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੱਕਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੱਚਿਓ, ਸੂਬੇ ਨੇ ਬੜੇ ਡਰਾਵੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਬੜੇ ਲਾਲਚ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਲਾਲਚਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਜਾਇਓ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸੁਆਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਦੀ ਏ। ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੀ। 12 ਪੋਹ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਫਿਰ ਪੇਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਦੀਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਿਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨਵਾਬ ਮਲੇਰ ਕੋਟਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਬਦਲਾ ਲੈ। ਤੇ शेर मोहम्मद खान का जवाब सी कि बदला ही लेना होगा तो लेंगे इनके बाप से, खुदा महफूज रखे हमें ऐसे पाप से। कुरान नहीं कहता बच्चों ते जुल्म किया जाए, गुनाह है, मैं इन्हां कोलों बदला नहीं लवांगा। सूबे का भी मन एक बार पिघल गया सी। कोल बैठा झूठा नंद, जिन्हों सिख कौम कहती है, उहदा नाम सी सुच्चा नंद। कहंदा नहीं, नाग दे बच्चे ने छड्डण दे योग नहीं। ते गुरु प्यारिओ, अज दी कचहरी खारज हो गई, कल नूं आखिरी फैसला होना है। कल नूं जिहड़ा रिजल्ट है निकल जाना है। सूबे ने फिर हुक्म दिता कि एक बार फिर लै जाओ उन्हां नूं ठंडे बुरज दे विच, कल नूं आखिरी फैसला, आखिरी सज़ा सुना दित्ती जावेगी। ते इत्थे बाबा मोती राम मेहरा उहनूं भी ना भुल गए। उन्हें दादी मां ते बच्चियां नूं दुध छकाउण दी सेवा कीती, जिहदे करके उन्हां दे पूरे परिवार नूं कोल्लू दे विच पीड़ के शहीद कर दिता गया। गुरु प्यारिओ, अज फिर दादी मां ने पूरी रात सतगुरु अर्जन देव जी महाराज की शहादत की दास्तान सुनाई। घुट के अपने कलावे दे विच दोनों बच्चों नूं दोनों बाहां दे विच लिया, छाती दा निग दे के उन्हां दी ठंड दूर कर रही है दादी मां, ते अपने सीने दी अग नूं बुझा रही है। लाल दे लालां नूं लैके बैठी है। मूल नालों ब्याज प्यारा हुंदा है। ते गुरु प्यारिओ, अज ते बच्चे बैठे गल्लां भी करदे ने, गुफ्तगू आपस विच भी करदे ने, ते एक दूसरे नूं पुछदे ने भी अपने पिता जी कित्थे ने, अपने वड्डे वीर कित्थे गए, कि उन्हां नूं साडा चेता नहीं आया, साडी जात नहीं आई। कदे दादी मां नूं पुछदे ने, दादी से बोले अपने सिपाही किधर गए, अब्बा भगा के लश्कर शाही किधर गए, तड़फा के हाय सूरत माही किधर गए, दरिया पे हमको छोड़कर राही किधर गए। आपस विच गल्लां करदे ने। बाबा फतेह सिंह कहंदा है जोरावर सिंह नूं, वड्डे वीर, भाई भी हमको भूल गए शौक के जंग में, हमरा ख्याल तक ना रहा जो के तफंग। कहंदे वड्डे वीर आपां नूं भुल गए, क्योंकि उन्हां नूं जंग दा बड़ा चाह रहिंदा सी, लड़ाई करन दा बड़ा चाह रहिंदा सी, दुश्मन दा टकरा करन दा। वो जंग दे चाह दे विच अपना चेता ही भुल गए। ते नाल कहंदे ने कि जदों आउणगे आपां नूं मनाउणगे, मिलणगे, आपां रुस जाना,
ਕਦੇ ਮਾਂ ਮਨਾਵੇਗੀ, ਕਦੇ ਵੀਰ ਮਨਾਉਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੱਚੋਂ ਕੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੋ ਸੁਣ ਲਿਆ ਦਾਦੀ ਜਾਨ ਨੇ, ਬੇਇਖਤਿਆਰ ਰੋ ਦਿਆ ਉਸ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤੋਤਲੀਆਂ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਾਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਪਿਆਰਿਓ, 13 ਪੋਹ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੀਸ ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਲਗੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਗਾਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨੀਆਂ ਨੇ, ਸੁੰਦਰ ਚੋਲੇ ਕੁੜਤੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰੇ ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਲੰਮੇਰਾ ਏ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਾਸਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਦਾਸਤਾਨ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਵੇਗਾ। ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਿਪਾਹੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਦੋਨੇ ਪੁੱਤਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ, ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪਿੱਛਾ ਮੁੜ ਕੇ ਦਾਦੀ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁਣ। ਬਾਪੂ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਤਲ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਰ ਪਏ ਦੋਵੇਂ ਲਾਡਲੇ ਗੁਰਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਵਾਰ ਆਖਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚਰਨੀ ਲਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਂ ਢੀਕਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਤੂੰ ਨਾ ਆਉਣਾ ਅੰਮੀਏ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਲਾ ਕੇ। ਮਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਤੂੰ ਜਲਦੀ ਆਉਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੁੱਸ ਜਾਊ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਪਰਚਾਉਣਾ। ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅੰਮੀਏ ਫਿਰ ਪਊ ਮਨਾਉਣਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਮਾਂ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਮਾਂ ਬਾਝੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹਾਏ ਸਵਰਗ ਡਰਾਉਣਾ। ਬੱਚੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਮਗਰੇ ਆਵਾਂਗੀ, ਛੇਤੀ ਆਵਾਂਗੀ। ਬੋਲੀ ਮੂਰਤ ਪਿਆਰ ਦੀ ਉੱਠੀ ਬੱਲ ਲਾ ਕੇ, ਆਣ ਦਲੀਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਬਾਹੀ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੀ, ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ ਮੈਂ ਮਗਰੇ ਆਵਾਂ। ਪੁੱਤਾਂ ਬਾਝੋਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਕਦ ਸੁਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਪੁੱਤਾਂ ਦੁਆਲੇ ਰਾਮਕਾਰ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੋਰ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਅੱਜ ਸਵਰਗ ਵਸਾਵਾਂ। ਮਾਂ ਸੱਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਰ ਲਵੇਂਗੀ? ਕਹਿੰਦੀ, ਜਰ ਲਾਂਗੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਪਤੀ ਤੋਰਿਆ ਪੜਦਿਆਂ ਵਾਹ ਭਾਣਾ ਤੇਰਾ। ਕਿਹੜਾ ਸੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਗਰ ਵਿੱਚ ਲਾ ਬੈਠਾ ਜੇਰਾ। ਮੇਰਾ ਮੁਝ में किछ नहीं जो किसो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। पुत्रो जर लवांगी, पहला बड़ा बड़ा सल चरिया, ये भी जर लवांगी, चल लवांगी सारा कुछ। गुरु प्यारियो, दादी मां ਪੁੱਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨੂੰ ਜੀਤੋ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਨਾ ਪਈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲੇਟ ਰਿਹਾ, ਮਾਂ ਕੋ ਦੁੱਧ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਬੇ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ? ਬੇਟਾ ਤੇਰੀ ਬੇਬੇ ਸੱਚਖੰਡ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣਾ। ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜਾਵੇਂਗਾ ਤੇਰੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਯਾਦ ਆਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਦਾਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਜੀਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਜੇ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਬੜੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਸੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਸਿਹਰੇ ਸਜਾਉਣ ਦੀਆਂ, ਨੂੰਹਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਵਾਰ ਕੇ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਬੜਾ ਚਾਅ ਸੀ ਤੈਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਨੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਦੇ ਅੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਸਰਤਾਜ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਕਰੀਏ, ਵਿਆਹ ਰਚਾਈਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੀਤਾਂ ਤੇਰੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਮੰਗੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ। ਦਾਤਾ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਨਿਭਾਗੀ ਮਾਂ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਜੀਤਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੱਲੀਆਂ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਦਿਨ ਫਿਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਰਾਤੀ ਫਿਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਲਾੜੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਵਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਬਰਾਤ ਕਿੱਥੋਂ ਚੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਤੇ ਬਰਾਤੀ ਕੌਣ ਕੌਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਰਾਤ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹੇਗੀ। ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਤ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹੇਗੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਦੇਖਿਓ ਭੈਣੋ,
ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਦਾਤਾ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬਰਾਤ ਚੜੇਗੀ ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੀ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀਤਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਂਗੀ। ਦਾਤਾ ਫਿਰ ਕੌਣ ਜਾਵੇਗਾ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਜੀਤਾ ਨਾ ਤੂੰ ਹੋਵੇਂਗੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਨਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਨੰਨੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਗੰਗੂ ਵਿਚੋਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵਰ ਲੈਣਗੇ। ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਖਤ ਬਿਮਾਰ ਸਨ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇਖ ਲਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਬਾਲੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਤਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਚਾਹ ਬੜਾ ਸੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਦੇ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਦੇਖਣ ਦਾ। ਆ ਜਾ 2 ਮਿੰਟ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਧਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾ। ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਖਾਰੇ ਚੜਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਜੰਜੇ ਚੜਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਦੇਖ ਸਿਰ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸਜੀਆਂ ਕਲਗੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਆਜਾ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਗਾ ਲਈਏ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਜੁੜਿਆ, ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਧਰ ਪੁੱਤਰ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਤੇ ਉਹੀ ਜਵਾਬ, ਦੀਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੋ। ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹੀ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੈਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਜਾਵਾਂ, ਅੱਜ ਬਹੁਤੇ ਤੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਹੀ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਨੂੰਹਾਂ ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਸੱਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਦਾਦੀ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦੇਣ। ਦਾਦੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਦਾਦੀ ਦੀ ਜੋ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਗਏ, ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪੈ ਗਏ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਦਾਦੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ, ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਦੂਸਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਇਹ ਘਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਇਹ ਧਰਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਵਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਰਤੀ ਜੋੜ ਲਈ। ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਪੱਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋਇਆ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਹਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ। ਐਸਾ ਗ੍ਰੰਥ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇੰਜ ਵੀ ਪੂਜਣਯੋਗ ਹੈ। ਕੱਲੇ ਰੁਮਾਲੇ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਧੂਫਾਂ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਪਰਫਿਊਮ ਛਿੜਕ ਦਿਓ ਤੇ ਬਸ ਪੂਜਾ ਹੋ ਗਈ। ਰੁਮਾਲਾ ਚੱਕ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, ਇੰਜ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਕੀਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪੜਿਆ, ਵਿਚਾਰਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ। ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ।
ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਹੁਕਮ ਕੀ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਾਇਆ ਫੇਰ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ, ਬਸ ਵਿਹਲਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਦੂਸਰੀ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਇੰਨੀ ਭਰੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ % ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਜੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਇਲਟ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਫੜ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀ, ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ, ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਤੇਰੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੜਾਵਾਂ, ਦੇਖ ਫਲਾਨਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਇਸ ਪਦਵੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ, ਤੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ ਇਸ ਪਦਵੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਨੇ, ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ 100 ਰੁਪਈਆ 10 ਰੁਪਈਏ 50 ਰੁਪਈਏ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਆਇਲਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਬੈਂਡ ਆ ਜਾਣ, ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਮਿਹਨਤ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਫਲ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਦੇਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿਓ। ਬੱਚੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਬੱਚੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗਲਤ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਨੈਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਫੜਿਆ, ਇੱਕ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਸਮਝਿਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੋ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਓ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਤੇ ਜਵਾਬ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। ਅੱਜ 13 ਪੋਹ ਦਾ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਫਤਵਾ ਲਾਉਣ ਦਾ। ਪਿਆਰਿਓ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿ ਲਈਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਸਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਕਾਜੀ ਤੇ ਮਲਾਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਜੀ ਤੇ ਮਲਾਣੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਾਜੀ ਤੇ ਮਲਾਣੇ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਜੀ ਤੇ ਮਲਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨੇ, ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨੇ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਫਤਵਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਕਾਜੀ ਨੇ ਫਤਵਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਦਾ ਜੀ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਦਿਓ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣਨ ਲਈ ਸ਼ਾਸਲ ਬੇਗ ਤੇ ਬਾਸ਼ਲ ਬੇਗ 2 ਮੁਜਰਮ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹੀ ਜਲਾਦ ਹੈ ਉਹ ਤੋਬਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਸ਼ਾਸਲ ਬੇਗ ਤੇ ਬਾਸ਼ਲ ਬੇਗ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਗਰਦਨਾਂ ਤੱਕ ਨੀਂਹ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗੇ ਨੇ, ਤਲੀਆਂ ਝੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹਥੇਲੀਆਂ ਝੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਹੈ? ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋੜ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਡਰਾਉਣ ਤੇ ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਬਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਬਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ? ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਪਾ ਕੇ ਧੌਣਾ ਤੇ ਗੋਡੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਾਸਲ ਬੇਗ ਤੇ ਬਾਸ਼ਲ ਬੇਗ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੁਰੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਬਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਦੇ ਲਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰੇ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲੱਗੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ, ਆਪੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ ਆਪੇ ਬਹੁ ਰੰਗੀ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਸਾਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਲਾਦਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਢੰਡੋਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
शहर सरहंद दे विच कि कोई हिम्मत ना करे इन्हां लाशां नूं चुकण दे लई। जे इन्हां लाशां नूं किसी ने चुकना ते ओ गुरु गोबिंद सिंह आवे जिहड़ा चमकौर दी जंग चों बच के चला गया, वो आके अपने पुत्र दियां ते अपनी मां दी लाश चुके। होर कोई जुरत ना करे भाई जैता बनन दी जिहड़ा गुरु तेग बहादुर दा सीस चुक के ले आया सी। कोई हिम्मत ना करे लखी शाह बनजारा बनन दी जिहड़ा सतगुर दे धड़ नूं चुक के ले जाके अपने घर नूं अग लगा दिंदा है। सख्त तो सख्त सजा दित्ती जावेगी। मैं इन्हां गुरु गोबिंद सिंह दे परिवार दियां लाशां नूं इस तरह देखना चाहना कि इन्हां नूं कां ते कुत्ते खाण ते कोई भी दुनिया दा आदमी हिम्मत ना करे सरकार नाल मत्था लाउण दा। सुणना जरा प्यार दे नाल वजीर खां सूबा सरहंद ने सरहंद दी धरती ते एक ढंडोरा ऐ हुंदा। कारी जुल्म मसूमा ते वजीर खां कारी जुल्म मसूमा ते वजीर खां होर कैर दासी हुक्म सुनाया सपोलिए जानो मार असी पुण्य है कमाया तारे देऊ बर्बाद ओदी कुल नूं कर देऊ बर्बाद ओदी कुल नूं जिने जैता बण इन्हां नूं उठाया मेरे राज विच नहीं गिठ धरती मेरे राज विच नहीं गिठ धरती जिथे इन्हां ताई जाए दफनाया जे कोई देवेगा सलाह इन्हां बल दी जे कोई देवेगा सलाह इन्हां बल दी जाऊ उस दा हिसाब मुकाया काहे कढ आना ओही होण नितरू काहे कढ आना ओही होण नितरू जिदा नाम गुरु चौड़ वडिया
ਪਿਆਰਿਓ, ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਟਾਂਗੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਆਪਣੇ ਉਸ ਅੱਲੋ ਅਰਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਹਵੇਲੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜਹਾਜੀ ਹਵੇਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਟਾਂਗੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੇ ਇਸ ਢੰਡੋਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਥਰੂ ਵਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਦਿਲ ਭੁੱਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਧੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਭਵਾਨੀ, ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਨਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ। ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਸੀ ਡੋਡਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਉਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਡੋਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਦੀ ਧੀ ਭਵਾਨੀ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਂ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਅਜ ਨਗਰ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਰਹੇਗੀ, ਇਹ ਨਗਰ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਸਿਆ, ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਵਸਿਆ। ਉਹ ਧੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਧੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਪਿਤਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉਦਾਸ, ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਪੂ ਕੀ ਗੱਲ, ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਚਿਹਰਾ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਧੀਏ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਲਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਢੰਡੋਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਜੇ ਚੁੱਕਣ ਆਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੌਲਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਏ। ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਦ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਗਿਆ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਲ ਧਰਤੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਘਰ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ, ਖੱਚਰਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਦ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਮੋਹਰਾਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ ਥਾਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ, ਜਦੋਂ ਮੋਹਰਾਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਕੋਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਜ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਤੇ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਫੇ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਮੋਹਰਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਵਿਛਾਓ ਨਾ, ਖੜੀਆਂ ਕਰਵਾ ਲਵੋ, ਜ਼ਾਦੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਘਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ। ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਥਾਂ ਖਰੀਦ ਲਈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਫਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ। ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਲ ਚੰਦ ਬਜਾਜ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ। ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਵੈਰੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਲੂਣ ਹੀ ਰਹਿਣ ਮਲਦੇ, ਮਲ ਮਿੱਤਰ ਹੀ ਲਾਉਂਦਾ ਏ ਫਾਟੇ ਉੱਤੇ। ਕਫਨ ਲੈਣ ਲਈ ਦੀਵਾਨ ਜਾ ਪਹੁੰਚਾ ਲਾਲ ਚੰਦ ਬਜਾਜ ਦੀ ਹੱਟ ਉੱਤੇ। ਲਾਲ ਚੰਦ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਕਿਉਂ ਉਦਾਸ ਹੈ ਮੁਖ ਸੇਠਾ, ਹਾਲ ਚਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਏ ਤੇ ਖੈਰ ਸੁਖ ਸੇਠਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉਦਾਸ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਨੇ।
ਤੇ ਇਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਬਜਾਜ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਠਾ ਤੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਅੱਜ ਚਿਹਰਾ ਇੰਨਾ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ, ਅੱਜ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਕਿਉਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਹੱਸਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਦਾਨੀ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬੜਾ, ਅੱਜ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਕਿਉਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ, ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਲਿਆ ਹੋਕਾ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਬਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਲਾਲ ਚੰਦ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਲਾਲ ਚੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਦੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ 3 ਕਫਨਾਂ ਦਾ, ਹੈਗਾ ਮਹਿੰਗਾ ਜੋ ਤੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ 3 ਕਫਨਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਜੇ ਦੇਈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਕਫਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਜਾ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਜਿੰਦੇ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਪਹਿਨਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਫਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦਾ, ਤੇ ਕਫਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਰ ਗਏ ਪੂਰਾ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਅੱਧਾ ਹੀ ਸੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਬਾਕੀ ਓਪਨ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਛੇਤੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਗਲਤ ਸੀਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੌਂਕ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ, ਇੱਕੋ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਕੱਪੜਾ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਤੇ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਤੇ ਕਫਨ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਕਫਨ ਖਰੀਦਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਕਿਲੇ ਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਸਰੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰੇੜੀ ਸੀ ਇਸ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਉਹ ਰੇੜੀ ਲੈ ਲਈ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲੱਦੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਬਹੁਤਾ ਪੜਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ 2 ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਲੱਗ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹਦੀ ਧੀ, ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ 3 ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਜਾਵੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਮਰ ਜਾਵੇ, 20 25 30 40 50 ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਰਥੀ ਦੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਐ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਲਾਵਾਰਸੀ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਰਸੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਾਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾਸਤਾਨ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਜਥਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ हो सारा ही टब्बर, सारा ही टब्बर ता हमारे रोर है, सारा ही टब्बर ता हमारे रोर है, संगत जी सारा ही टब्बर ता हमारे रोर है।
मुगलों दा राज मानो गया रुड़िया अर्थियां दे पिछे कोई भी ना तुरिया मुगलों दा राज मानो गया रुड़िया अर्थियां दे पिछे कोई भी ना तुरिया इको परिवार लाशा इको परिवार लाशा ताई डोर है सारा ही टबर ताहा मार रोर है संगत जी सारा ही टबर ताहा मार रोर है मोटियां ते चुकी लाश बुड्ढी दादी दी जिस कोल मिले पीर ताया जादी दी मोटियां ते चुकी लाश बुड्ढी दादी दी जिस कोल मिले पीर ताया जादी दी चेहरे दा जलाल उच्चा चेहरे दा जलाल उच्चा ही कलोर है सारा ही टबर ताहा मार रोर है संगत जी सारा ही टबर ताहा मार रोर है गोदी विच चुक के ले आंदा लाला नू चिखा ते सजांदा हथी गुरु बाला नू गोदी विच चुक के ले आंदा लाला नू चिखा ते सजांदा हथी गुरु बाला नू अखियां चो शम शम अखियां चो शम शम नीर चोर है सारा ही टबर ताहा मार रोर है संगत जी सारा ही टबर ताहा मार रोर है चिखानु सजा करी परिक्रमा तन थोड़ा जीना ते है तन मरना चिखानु सजा करी परिक्रमा तन थोड़ा जीना ते है तन मरना अगो कटियाने तो ना अगो कटियाने तो ना लिख हो रहे सारा ही टबर ताहा मार रोर है संगत जी सारा ही टबर ताहा मार रोर है संगत जी सारा ही टबर ताहा मार रोर है
ਕੂੰਜਾਂ ਵਾਂਗ ਕੁਰਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਆਖਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਪੂਰੀ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੇ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਲੈ ਲਾ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਲੈ ਲਾ, ਮੇਰਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇ, ਨੋਹਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਚੁਣ ਲੈ ਮਾਸ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, इन पुत्रन के शीश पे बार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार। साडे वाल नूं हथ करके कहा सी ते सानू हुण अपने आप नूं पुछना पवेगा। किसे नूं कहण दी लोड़ नहीं, किसे वाल उंगली करके कहण दी लोड़ नहीं भी तूं बाजां वाले दा पुत्तर नहीं बनिया। जदों एक उंगली दूसरे वाल नूं जांदी आ, तीन आपदे वाल नूं आदियां। कदे देखिया? कुदरत दे निज़म ने ये तीन आपदे वाल नूं आके पुछदियां भी तूं भी अपने अंदर भी झाती मार कि तू बाजां वाले शहनशाह ने तेरे ते बड़ा मान कीता सी कि तू साहिबजादियां वर्गा बन गया। जे नहीं बने ते बनन दा जतन करना, जे बन गए ते परमात्मा किरपा करे होर चढ़दियां कलां बख्शण सतगुरु। पर अजे साडे को बनया नहीं गया, अजे असीं उन्हां दे दस्से रस्ते ते चले नहीं। साडे अंदर चौधर दी भुख, लीडरी दी भुख, शौहरत दी भुख, दौलत दी भुख, बल्ले बल्ले मेरी होवे ये भुख है साडे अंदर है। गुरु प्यारिओ, अज जिहड़ियां जित्तां असीं मोर्चे लाए शायद हुण तक फतेह हो जांदे, अजे भी इहदे विच साडी फुट सानूं मारदी पई है। आओ मेरे वीरां वल्लों हुक्म है, समा जिहड़ा है वो नज़दीक जा चुकिया। संत जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरां वालिआं नूं आपां याद करना, पर तुहाडी गिणती जिहड़ी वो घट गई, क्योंकि बुलारा उन्ना चिर बोलेगा जिन्ना चिर तुसीं संगत साथ दिओगे, है ना। तुहाडी गिणती घट गई है, असीं ते खड़े हां स्टेज ते, पर एक गल याद रखना, तुसीं घर विच जाके सौ जाओगे। अमृत वेले अपने टाइम नाल उठोगे, अपने काम करके फिर जिन्ने रैसट करनी वो कर सकोगे भी रात दा ओ नींदर आए। असीं इत्थों पहुंचण नूं 2 घंटे घट तो घट लगणगे घर जाण नूं। ते गुरु प्यारिओ, जिथे असीं पहुंचना उत्थों चंडीगढ़ 3-3.5 घंटे का रास्ता। सवेर नूं अमृत वेले उठ के तड़के उठ के फिर सानू चंडीगढ़ नूं चाले पाउणे पैणे, सौ नहीं होना। इस करके तुहाडा फर्ज बनदा तुसीं वध साथ दिओ। मेरे वीर जी कहंदे भी 2 घंटे ते लाउणे ही पैणे। मैं वीर जी नूं कहा भी 1.5 घंटा ही बहुत हुंदा रात नूं, क्योंकि संगत नूं नींद आउंदी है। कुदरत दे नियमां विच अपने समय नाल इहने आउणा ही है नींद नहीं। ये परमात्मा ने रात बनाई इस करके है भी रात नूं आराम करना, पर जिहड़ियां रूहां रब दे रंग विच रत्तियां होण वो फिर रात नूं रब नूं याद कर लैंदियां। तुहाडे ते जिन्ने तुसीं बैठे हो, तुहाडे ते सतगुरु नानक त्रुठे नहीं, कलगियां वाले तुहाडे ते खुश ने, तां तुसीं बैठे हो। तुहाडे ते उन्हां ने मेहर कीती है, रहमत कीती है, तां बैठ सके हो। नहीं ते ना साडे विच कोई ताकत, ना तुहाडे विच कोई ताकत कि आपां जाग सकीए। घर विच होईए ना आपां बैठे ते प्रशादा छकण तो बाद फिर नींद जिहड़ी है वो आउंदी भज भज के, आपां कहने भी हुण नहीं जागना, सौ जाओ। पर अज देखो परमात्मा दी रहमत, बाबा बुढ़ा जी दी याद विच जुड़ के बैठे हैं ते बाबा बुढ़ा जी वर्गे सेवादार, उन्हां वर्गे नाम दे रसीए, उन्हां वर्गे गुरु घर दे वजीर, उन्हां वर्गे ग्रंथी नहीं मिलणगे दुनिया ते। ते गुरु प्यारिओ, मैं बहुत वार गल कहनी हुन्नी, गुरु घर दे वजीर साहिबानां नूं बेनती कर सकदे, क्योंकि उन्हां दा अहुदा बहुत वड्डा है। बाबा बुढ़ा जी वाला दर्जा है, गुरु घर दे वजीर दा उहदा बहुत ज़्यादा सत्कार करना अपना फर्ज बनदा है। पर मैं कई बार कहनी हुन्नी भी साडी कमेटी दा ते संगतां दा फर्ज बनदा है तुहाडा सत्कार करिए, ते तुहाडा फर्ज बनदा है बाबा बुढ़ा जी वाली ड्यूटी नूं निभाउणा। साडे दोहां पासियां तो संपर्क जुड़ने ने ते फिर असीं सतगुर दी सेवा कर सकदे हां। मैं एक गल कह जावां ते कोई अत कथनी नहीं, साडे समाज दे अंदर होर असीं खर्चे बहुत कर लवांगे। जदों रागियां ठाडियां प्रचारकां दी जां गुरु घर दे वजीर दी गल आउंदी है ना, उदों माया नूं बहुत खिच पैंदी भी थोड़ी इन्ने नाल नहीं सबर हुंदा। कई बार सोचदी भी की ग्रंथी सिंह दा जी नहीं करदा मेरे बच्चे उच्च विद्या प्राप्त कर लैण,
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਈਏ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਾਡਾ ਖਾਣ ਪਹਿਨਣ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਦਰ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਰੱਖੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਰਦੇ ਮੁਜਾਹਦ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਿਆ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਲਵਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗੇ, ਨਗਰ ਰੋਡੇ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਹੁਣ ਦਾ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ ਬਾਪੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕੰਠ ਕਰ ਲਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਦਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਜੇਠ ਮਲਾਨੀ ਵਰਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਰ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਸੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ 12ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨਗਰ ਰੋਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਾਪੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ 14ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਤੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲਿਆ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੁਕੰਨਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ, ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ। ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਮੋਰਚੇ, ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮੋਰਚੇ, ਕਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੋਰਚੇ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਤ ਮਹਿਮਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ 14ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੁਕੰਨਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨੇ ਉਹ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋ ਰਾਜ ਨਾ ਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਲੈ ਹੈ ਨਿਜ ਬਲ ਸੇ ਲੈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਅੰਦਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਐਸੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਾਣ ਚੜਾ ਦਿੱਤੀ। ਜੰਜ ਚੋਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਕਰ ਕੱਟੀ ਤੇ ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਪਰਨਾਉਣੀ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਖੂਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਉਸਨੇ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸਿੰਘੋ ਸੰਭਾਲੋ ਦਸਤਾਰ ਤਾਈ, ਚਰਨ ਕੋਕਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਖੈਰੇ ਚੱਕ ਲੋ ਹੱਥ ਹਥਿਆਰ ਤਾਈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਿਕਟੇਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ। ਬਾਦਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸ ਮਰਦ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਉਸ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਐਸਾ ਮਰਦ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਦਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਗਦਾਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ, ਆ ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ 84 ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਹੀ ਹੱਕ ਮੰਗੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਕੀ ਸੀ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਮਤਾ ਕੀ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ। ਜੇ ਉਹ ਮਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਰੇਡੀਓ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਅਜੇ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਰ ਸੀ। ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰਿਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣ ਸਕੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ, ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿਹੜਾ 1000 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਲਈ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਦਿਨ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਿਨ ਦੇਖਣੇ ਪਏ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਖੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਹੀ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਜੋ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿਲਮਿਲਾ ਉੱਠੀ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਖੋਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਆਗੂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਲੀਡਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਸ ਮਰਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੁੱਟ ਪਾਓ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ। ਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਲਾ ਕੇ, ਆਟੇ ਦਾਲ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰਮਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਤਲਾਂ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਭਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਨੇ ਆ ਫੜਾਂ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਵਿਕਣਾ। ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਵੰਡਣੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ। ਉਹੀ ਫੇਰ ਆਉਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ 5 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣੇ, ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨੇ। ਹਾਲਾਤ ਸਾਡਾ ਫੇਰ ਉਹੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਕਸੂਰਵਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲਾਲਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜੇ ਭਰਾ ਦੀ ਤੇ ਲੱਤ ਫੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਦਿੰਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਇਹਦਾ ਤੇ ਨਾਂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਵੀ ਉਹੀ ਖੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਰੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੜ ਫੁੱਟੀ ਸੀ, ਤਿਲਮਿਲਾ ਉੱਠੀ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਿਆਂ ਗਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ, ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦੇ ਨੇ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰ ਵਰਗਾ ਦਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਗਦਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੀ, ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਉਧਰ ਵੀ ਫੌਜੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਰੇ, ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਰੇ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਇਸ ਅਟੈਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕੋਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੋਤ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਤੇ ਉਤਰੀ ਗਈ ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਤੇ ਉਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ।
क्योंकि साडे हालात ही इहो ਜਿਹੇ ਨੇ सानू ते अतवादी सानू वखवादी सानू बागी कहा जाता है अतवादी कहा आज़ादी दे आशकां नू जिन्हां देश दी जिंद कुर्बान कीती आज़ादी लैण लई जिन्हां ने खून डोले उस खून दी शान बे शान कीती मतरेई मां वाला सदा सलूक होया मारो सिखां नू गल फरमान कीती भीड़ां कोकरी पईयां पंजाबियां ते खैरे सिखां ने मौत परवान कीती पर गुरु प्यारिओ जिन्हां ने भिंडरां वालियां दे एक बार दीदार कर ले ओ किसे दे मोरे कदे झुकदे नहीं जिन्ना नैना करे दीदार तेरे और डरे नहीं सरकारां तो जिन्ना कन्ना सुन ले बोल तेरे ओ ना घबराए मारां तो ओ जवानियां मौतों नहीं डरियां एक बार जो तैनू शो गईयां तेरी जात च लिखियां नज़मां जो अज ओ भी बागी हो गईयां। जरनैल सिंह जी सिख कौम दी कमान सांभोया के संत जरनैल सिंह जी सिख कौम दी कमान सांभोया के संत जरनैल सिंह जी हाथ जोड़ पंथ खालसा नित करदा बाबा यार जोई कौम डावां डोल हो गई चांदी धरती पंजाब बन रोई हाथ जोड़ पंथ खालसा नित करदा बाबा यार जोई कौम डावां डोल हो गई चांदी धरती पंजाब बन रोई मोड़ी आजा बंदना नू सिखी नाल ममता नू जता के संत जरनैल सिंह जी सिख कौम दी कमान सांभोया के संत जरनैल सिंह जी रख खाई जाती कौम नू मत चढ़ है बागा बिच आई चौधरा जिसकी रुल गई तेरे तीर दी कदर ना पाई रख खाई जाती कौम नू मत चढ़ है बागा बिच आई चौधरा जिसकी रुल गई तेरे तीर दी कदर ना पाई रोंदे होए पंजाब वाल नू निगाह मार ला तू मुखड़ा कमा के संत जरनैल सिंह जी सिख कौम दी कमान सांभोया के संत जरनैल सिंह जी
दी भुख बद गई, कौम सिखां दी होई है फीता फीता। शेरा तू गरज मार दे ओ टिकल गियां वाड़े दी तका के। संत जरनैल सिंह जी सिख कौम दी कमान संभोया के। संत जरनैल सिंह जी सूरजा पंजाब दिया आजा चढ़िया तू जग च दोबारा। खंडर जो होया फिरदा उच्चा कर दे तू सिक्की दा मुनारा। सूरजा पंजाब दिया आजा चढ़िया तू जग च दोबारा। खंडर जो होया फिरदा उच्चा कर दे तू सिक्की दा मुनारा। पुकार कर खैरा कोकरी तेरे चरणा च शीस झुका के। संत जरनैल सिंह जी सिख कौम दी कमान संभोया के। संत जरनैल सिंह जी सिख कौम दी कमान संभोया के। संत जरनैल सिंह जी हो हथ तीर फड़ के जदों तू गर्ज मारे, मेरा हर एक पूरा खुआब हो जाए। और सारे संगल गुलामी दे टुट जावन, पंथ खालसा फेर आजाद हो जाए। गुरु प्यारियो, ओ मर्दे मुजाहद 20वीं सदी दा महान शहीद संत जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वाले, जिन्हां ने इस सिख कौम नूं एक बार एकजुट कीता सी, अपने हक लैण लई जथेबंद कर दिता सी। सतगुरु दे अगे अरदास करिए, सतगुरु सानू इहो जिहा लीडर एक बार फिर भेज दे, तां कि साडी कौम जो संघर्ष कर रही है, जो मोर्चे लगा रही है, इन्हां दे विच सानू जित प्राप्त हो सके। गुरु प्यारिओ, किसानी मोर्चा लगा 1 साल तो हुण उपर दा समां हो गया। 25 सितंबर नूं पहले दिन भारत बंद होया सी, पूरा भारत किसानां दे वल्लों, ते हुण 25 सितंबर लंघ चुकिया, 1 साल बीत गया, अजे तक मोदी दे कंन ते जूं नहीं सरकी। मेरे वीर जी कथावाचक मेरे तो पहला विचारां कर रहे सी, गल्लां सच्चियां सी। गुरु प्यारिओ, कुछ समय दे विच सानू पता होवे साडे सरकारी स्कूल जिहड़े वो भी विक रहे ने। शायद कहंदे 31 मार्च नूं जिन्हां ने लैणे उन्हां नूं दे दित्ते जाणे, ते फिर सरकारी स्कूलां दे टीचरां दा की हाल होना है। पूरे पंजाब नूं खा जाना इन्हां ने, ते साडीआं अणगैलियां करके, साडी फुੱਟ दा करके। आओ असीं एके दे विच परोए जाइए, तां कि सानू इस संघर्ष दे विच जिੱਤ प्राप्त हो सके। जिवें जिवें असीं अपना योगदान पा सकदे हां, उसे उस तरीके दे नाल अपना योगदान असीं पाउण दा यतन करिए। मेरियां भैणां, मातावां, वीर, बजुर्ग, बच्चे सारे अपने अपने तरीके नाल योगदान पा रहे ने। इसे तरह ही इस संघर्ष दे विच अपना योगदान पाउंदे रहिए, तां कि जिहड़ा पंजाब इहनूं बचा सकीए आउण वालीआं पीढ़ियां दे लई। नहीं ते आउण वालीआं पीढ़ियां सानू ताने देणगीआं, लानतां पाउणगीआं कि इह जिहड़ा पंजाब गैरां दे पंजे विचों वडेरिਆਂ ने छडवाया सी, ते साडे वडेरिਆਂ ने इह फिर गैरां दे पंजिਆਂ दे विच फसा दित्ता। गुरु प्यारिओ, विचारां साਂਝੀਆਂ करदिआं अनेक तरह ਦੀਆਂ गलतियां, खामियां, तरट्टियां रह गईयां होणगीਆਂ। अणजाण बच्चे जान के माफ करना, गुरु की संगत बख्शण योग है, बख्श लेना। समुची संगत का बहुत बहुत धन्नवाद। बहुत ही प्यार ते सत्कार का सबूत समुचियां संगतां ने दिता। सत्कारयोग भाई साहब भाई जसविंदर सिंह जी, उन्हां दा बहुत धन्नवाद, जिन्हां दी बदौलत प्रभ वर्गियां रूहां दे दर्शन दीदारे होए। मैं गुरु घर दे वजीर साहिबान, उन्होंने वालों बहुत सारा प्यार दे के सत्कार दे के नवाजिया गया। बहुत ही सत्कारयोग भाई साहब भाई तरसेम सिंह जी, प्रचारक श्रोमणी कमेटी, उन्होंने वालों बहुत सारा प्यार। नौजवान सेवक सभा, समुची सभा का धन्नवाद, सब दे वालों बहुत बहुत प्यार, सत्कार, असीसां दे के नवाजिया गया।
ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਮਾਝੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੋਹੀ ਬ੍ਰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਨ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੀਰ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਜਥਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਤਾ, ਭਾਈ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਹੀ, ਸਮੁੱਚਾ ਜਥਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆਪ ਰੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਹੋਏ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਗੁੰਗਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਥਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦਾਸ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਖਹਿਰਾ, ਬੀਬੀ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ, ਬੀਬੀ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ, ਸਰੰਗੀ ਤੇ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਦਾਸ ਤੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਜਥਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ, ਜੇ ਜਥੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏ ਗੀਤ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ YouTube ਤੇ ਦਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬੀਬੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਖਹਿਰਾ ਭਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਵੀ, ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਈਆਂ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ, ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਵੀਰ ਜੀ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸੇਗੀ। ਇਹਨੇ ਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਾਇਆ। YouTube ਤੇ ਸਰਚ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਗੀਤ, ਉਹ ਗੀਤ ਜੋ ਇਸ ਜੂਨ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੂਕਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਦਾਸ ਦੇ ਜਥੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਕ ਲਵੋ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੁਝ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਉਸ ਗੀਤ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰੋ, ਇਸ ਜਥੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ, ਇਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਗੀਤ ਤੇ। YouTube ਤੇ ਭਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਇੰਨਾ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਫੇਰ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਥਾ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਦਾਸ ਤੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ, ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।